பொங்கலுக்கு ஜனநாயகன் திரைப்படம் ரிலீஸ். ஜனநாயகன் விஜய்க்காக குரல் கொடுத்த முதல்வர் ஸ்டாலின். பரபரப்பு ட்வீட், திடீர் ட்விஸ்ட். தர்மம் தான் ஜெயிக்கும், விஜயின் வீடியோ வைரல். சட்டத்தின் மீது நம்பிக்கை உள்ளது, ஜனநாயகன் படக்குழு. விஜயின் பிரச்சார வாகனம் பறிமுதல், சிபிஐ சோதனை. விஜய் மௌனமாக இருப்பது ஏன்? அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு மெர்சல் கெலாட்டாவின் அன்பு வணக்கம். வாங்க இன்றைய காணொளி இதோ. விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு UA சான்றிதழ் அளிக்க வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு சென்னை ஹைகோர்ட் இடைக்கால தடை விதித்தது. இதை எதிர்த்து பட தயாரிப்பு நிறுவனம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. இந்த மனு மீது திங்கட்கிழமை விசாரணை நடத்தும் உச்ச நீதிமன்றம் சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்க உத்தரவு பிறப்பித்தால் பொங்கலுக்கு படத்தை வெளியீடு செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஜனநாயகன் படத்துக்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்காததற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில் #CBI, #ED, #IT வரிசையில் சென்சார் போர்டும் ஒன்றிய பாஜக அரசின் புதிய ஆயுதமாக மாறியுள்ளது, கடுமையான கண்டனங்கள் என்று கூறியுள்ளார். தர்மம் தான் ஜெயிக்கும், நியாயம்தான் ஜெயிக்கும், ஆனா லேட்டா ஜெயிக்கும் என சர்க்கார் திரைப்பட ஆடியோ லான்ச்சில் விஜய் பேசிய வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகிறது. முதல்வர் ஸ்டாலின் முதல் அரசியல் தலைவர்கள், திரை பிரபலங்கள் என பலரும் ஜனநாயகன் படத்துக்காக குரல் கொடுத்து வருகின்றனர். ஆனால் விஜயின் மௌனம் விமர்சிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் தளபதி அப்பவே சொல்லிட்டாரு என அவரது ரசிகர்கள் இந்த வீடியோவை இணையத்தில் ட்ரெண்டாக்கி வருகின்றனர். அனைவரும் கொடுத்த ஆதரவுக்கு நன்றி என ஜனநாயகன் படத்தின் தயாரிப்பாளர் வெங்கட் நாராயணன் தெரிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பதிவில் சென்சார் சொன்ன திருத்தங்களை மேற்கொண்டும் ஒரு உறுப்பினர் ஆட்சேபம் தெரிவித்ததால் படம் ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு சென்றதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். விஜய்க்கு சிறந்த ஃபேர்வெல் வேண்டும் எனவும் நீதித்துறையின் மீது நம்பிக்கை உள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். To everyone who has been waiting for our film Jananayagan with immense love and anticipation, we extend our sincere gratitude. Over the past few days, we have received countless calls and messages, and each one reminds us how deeply this film is already loved. We wish to place certain facts before you, while respectfully acknowledging that the matter is currently sub judice, which limits what we can and cannot say. The film was submitted to CBFC on 18 December 2025, which was viewed by the examining committee. And on 22nd December 2025, we received an email stating that the film would be granted UA 16+ certificate, subject to a few changes. We incorporated the suggested changes and resubmitted the film, believing we were finally ready to share our work with you and release the film. However, the formal certificate was still awaited and follow-ups were being made for the same. Then just few days before our planned release, on 5th January 2026 evening, we were informed that film had been referred to revising committee based on one complaint. With the time running out to approach revised committee and without knowing who the complainant was, we approached the Honorable High Court. After hearing the matter on 6th and 7th of January 2026, the court directed this morning that UA 16+ certificate be issued. But the CBFC challenged this decision immediately, and the order to issue the certification is currently stayed and interim stay has been granted.
We sincerely apologize to our audiences, distributors, exhibitors, and all other stakeholders who stood by us during this difficult period. As you know, we made every possible effort to bring this film to the audiences as planned, but these developments were beyond our control. This has been an extremely emotional and difficult moment for everyone who has poured their heart, soul, and years of hard work into this film. Above all, we firmly believe that Thalapathy Vijay sir deserves the farewell that he has earned through decades of love from his fans and the respect from the industry. Your patience, belief, and unwavering support gives us the strength. We have complete faith in the judicial process and remain hopeful that the film will reach the audiences at the earliest. Thank you. விஜயின் பிரச்சார வாகனத்தை பறிமுதல் செய்த சிபிஐ அதிகாரிகள் கரூரில் உள்ள அலுவலகத்திற்கு கொண்டு சென்று பஸ்ஸில் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் விஜயின் பிரச்சார பஸ் டிரைவரிடம் விசாரணையையும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. நாளை மறுதினம் விஜய் டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராக சிபிஐ அதிகாரிகள் சம்மன் அனுப்பியுள்ள நிலையில் இந்த சோதனையானது கவனத்தை பெற்றுள்ளது. சென்சார் பிரச்சனையால் ஜனநாயகன் திரைப்படம் திட்டமிட்டபடி வெளியாகவில்லை. இப்போதைய சூழலில் ஜனவரி 21 வரை படத்தை ரிலீஸ் செய்ய முடியாத அளவிற்கு சிக்கல் உள்ளது. ஆனால் இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக விஜய் இதுவரை அறிக்கையோ சோசியல் மீடியா பதிவோ எதுவுமே வெளியிடவில்லை. நீதிமன்றத்திற்கு சென்றதும் கூட தயாரிப்பு நிறுவனமே ஜனநாயகன் பட பிரச்சனையில் விஜயின் மௌனத்திற்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும்? கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்க.